वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अगला लैक्चर शुरू करने तो पहला मैं एक बेनती करांगा। संगत विचों ही हुणे किसी ने बेनती की है कि कृपा करके अपने फोन जरूर सारे साइलेंट से कर लो। ये डिस्टर्बेंस होंदी है जदों कोई विषा चल रहा हो तो बड़ी उहदे विच फिर डिस्टर्बेंस हो जाए तो गल ठीक नहीं बनती। जो मैं पहला भी बेनती की सी कि हुण जिहड़ा विषा डॉक्टर साहब ने साडे नाल साझा करना है वो विषय है कर्म कांड ते वहम भरम। अज दा समा जिहड़ा ना इस समय नूं असीं विग्यान दा समा समझदे हां कि विग्यान है, बड़ी सारियां पढ़ाइयां हो गई ने, पर इस विग्यान दे समय विच भी बहुत सारे ऐसे वहम भरम साडे विच अज भी प्रचलित ने जिवें विग्यान दे समय तो पहलां प्रचलित सन। किसी दिन नूं चंगा समझ लिया, किसी नूं माड़ा समझ लिया, यह वाला काम इस दिन नहीं करना, यह वाला काम इसे दिन ही करना है। ऐसियां बड़ियां सारियां प्रचलित रवायतां समाज विच चलदियां पईयां ने। जे किते जा रहे हैं तो बिल्ली रस्ता कट गई तो उत्थे रुक जाइए, जे किसी ने निछ मार दी तो फिर किसी ने को आवाज़ मार दी तो बड़ा कुछ ऐसा साडे समाज विच प्रचलित है। तो जदों असीं गुरबाणी नूं पढ़दे हां, पढ़दे तां आपां सारा ही हाँ, पर जदों उस तो एक कदम अगे वध के विचार करते हैं तो पता चलता भी गुरु साहब ने सानू बहुत कुछ ऐसा दिता है। ये जड़े चंगे दी विचार, माड़े दी विचार, यह दिन चंगा है माड़ा है। पातशाह कहते ने पंचम पातशाह शगन अप शगन तिस को लगै जिस चीत ना आवे। जिन्हों परमात्मा याद नहीं आता, चंगे ते माड़े दी विचार वो बंदा करता है। अज शनिचरवार है, मैं 2 मिनट का समा लवांगा। डॉक्टर साहब के समय आप सुनना बड़ा प्यार नाल। शनिचरवार साडे गुरुद्वारा साहिबान दे विच असीं देखते हैं कि छोले आए होंदे ने। इहदे पिछे की भावना है नहीं किसी नूं पता। शनि देवता, शनि देवते दे नाल संबंधित दिन सानू नहीं पता। शनि देवता जिन्हां दे मत दे विच, जिन्हां दे धर्म विच देवता बड़ा सत्कार योग है, उहदी पूजा होनी चाहिए है, किसी नूं कोई उहदे ते इतराज नहीं है। पर उहदा साडे गुरमत विचारधारा नाल की संबंध है वो किसी नूं कुछ नहीं पता। असीं वेखा वेखीए सारा कुछ करते रहने हैं। बहुत साल पहलां दी गल है, मैं एक टीवी सीरीयल देख रहा सी तो उस टीवी सीरीयल दे विच वो सनातन मत नाल संबंधित एक सीरीयल सी। हुण आपां जदों सनातन मत की गल करांगे उत्थे लोग शनि नूं बहुत मनदे ने, ते शनि नूं मनण दे पिछे भावना डर दी है। लोग लक्ष्मी नूं भी बड़ा मनदे ने, पूजदे ने, उहदे पिछे भावना प्राप्ति दी है कि लक्ष्मी कोलों प्राप्ति होनी है। ते उस सीरीयल च मैं देखा कि शनि देवता ते लक्ष्मी दी आपस विच बहस हो गई। वो कहंदे ज़्यादा लोग मैनू मनदे ने, वो कहंदे नहीं ज़्यादा लोग मैनू मनदे ने। इहदा फैसला कौन करे? वो दोनों ब्रह्मा जी कोल चले गए। हुण ब्रह्मा जी भी किसी नूं उन्हां दोवां विचों नाराज़ नहीं करना चाहते। उन्होंने विष्णु जी कोल भेज दिता, विष्णु जी ने शिव जी कोल भेज दिता, शिव जी ने नारद मुनि कोल भेज दिता। हुण नारद मुनि वो बड़ा आपां वेखदे बड़ा सियाणा करैक्टर है। वो कहंदा जी मैं फैसला कर देना। कहंदा दोनों जने मैनूं चल के दिखाओ। दोनों जने चले, कहंदा वापस आओ। वापस आए, कहंदा आप दोनों बहुत अच्छे हो। शनि जाता हुआ अच्छा लगता है, लक्ष्मी आती हुई अच्छी लगती है। ये सारा कुछ साडे समाज में प्रचलित होया पिया। असीं बाणी पढ़ के भी, बाणी सुन के भी, बाणी विचार के भी इन्हां चीज़ां तो नहीं छुटकारा पा रहे। रोज़ बाणी विच पढ़दे आ, सो सतगुर धन धन जिन भरम गढ़ तोड़िया। वो गुरु धन ता योग है जिन्हें सानू भरमां दे गढ़ तो तोड़ दिता है। समा बड़ा थोड़ा है क्योंकि आप पहले ही लेट चल रहे हैं, इस करके मैं डॉक्टर साहब नूं बेनती करांगा कि वो आके इस विषय ते विस्तारित जानकारी जो है, जो गुरबाणी दे विच इतिहास दे विच जो है वो साडे नाल साझी करनगे। डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उदोके जी। बहुत सत्कारयोग गुरु रूप गुरु सारे खालसा जी। आओ
सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश मुकद्दस फतेह बुलंद करिए इस्तकार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिहड़ा वीर जी ने हुण मैनूं सबजैक्ट दिता वहम परम कर्मकांड, ਇਹਦਾ बड़ा एक विशाल दायरा भी है जिस ਨੂੰ ਅਸੀਂ सुपरस्टिशियस रिलीजन कह ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, रिचुअल्स कह ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ ਤੇ ਭਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੂਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰੈਬਿਕ ਮੂਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਪਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਭਰਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਭਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨੇ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਾਟੀ ਬੇੜੀ ਪਗੇ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਹਿਮ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਵਹਿਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਹਿਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭਰਮ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਰੈਬਿਕ ਤੋਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਸੱਵੁਰੀ ਅਰਥ, ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੱਥ ਹੀ ਧੋਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਹਿਮ ਤੇ ਭਰਮ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਹਿਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਆ ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁਣਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਾ ਵਾਹੁਣਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜੰਮਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਹੁਣਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਿਰ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਲ ਭਾਵੇਂ 4 ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਛੋਟੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਵਰਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਹਿਮ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਹਿਮ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਘਰੇ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵਾਹੁਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵਿਆਹੁਣੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਹਿਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ, ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ 2 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਮਤ ਅੰਗਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਵਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ ਨਾ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਣੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਤੇ ਨਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਠ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੇਠਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਗੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਘਰ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੁਰਤ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਹਿਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਬੜਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਰਾਤੀ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਡੇਟਿਵ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟਿਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ 2-4 ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਆਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਪਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਆਇਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3-4 ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਮਾਤਾ ਨਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੱਚੀ ਵੀ ਲੈਣ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਇਲੂਜ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਲਵੇ। ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ।
ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਹਿਮ ਤੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਸੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕੋ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌ ਤੇ ਸੱਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਨੌ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਸ ਨੌ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੌ ਨੂੰ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਕਈ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਵਾਰ ਸੌਣ ਸਾਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਭਰਮੇ ਸੰਸਾਰ, ਜਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਭਰਮ ਪੇਖਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਸੋ ਖਾਲਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਸੋ ਭਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੰਤ ਮੰਤ ਪਖੰਡ ਨਾ ਜਾਣਾ ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਜਾਂ ਨਾ ਜੰਤਰ ਮੇ ਨਾ ਤੰਤਰ ਮੇ ਨਾ ਮੰਤਰ ਵਸ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹਰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਹੀ ਸੋਚਦਾ, ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਨੌ ਸੱਸ ਬਹੁਤ ਲੜਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਖਿਲਾਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਨੌ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਨਾਗਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ 'ਚ ਫੋਨ 'ਚ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਹੁੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਦੰਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਘੁੱਟੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਨਹੁੰ ਨੂੰ ਉਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੰਦ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਘੁੱਟ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਨਹੁੰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕੋਲ ਚਲ ਗਈ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸੱਸ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਦੰਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਦੰਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਡੇਟਿਵ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟਿਕ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਲਾਮਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਈ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਾ ਗਈ, ਹਨਾ। ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਛਿੱਕ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਖੋਤੇ ਦਾ ਹਿਣਕਣਾ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੂਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਅਜੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ 1 ਮਿੰਟ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਸਵਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਗ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਫਰਮਾਨ ਉਹ ਆਂਡਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ, ਇੱਕਦਮ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਦੇਣ ਦੀ, ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਰੋਣਾ। ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਛਿੜਕਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਧਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀਂਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਸ਼ਗਨ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਦ ਸ਼ਗਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹੀਣਾਪਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀਣਾਪਨ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਸ਼ਨੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ 7 ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਬੰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੱਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਚ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡ ਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਲੌਜਿਕ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਿਕਲੀ, ਇੱਕ ਅਲਕਸ਼ਮੀ, ਇੱਕ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਇੱਕ ਅਲਕਸ਼ਮੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਦਾ,
ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਕਸ਼ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਖੱਟਾ ਤੇ ਮਿਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਜ਼ ਅਲਕਸ਼ਮੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲక్ష్ਮੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਅਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਓ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅੰਧੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਿੱਝੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਉਹ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਾਕਰੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਕੀ ਦੇ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਕੜੇ ਤਰੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ। ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਕਾਕਰੋਚ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਡਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਸੀ ਜਨਮ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਡਰ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਧਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਹਿਮ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਸੋ ਮਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਟੋਕਰੇ ਹੇਠ ਦੇ ਲਾ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਦੁਹਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ, ਖੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਟੋਕਰੇ ਹੇਠ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਟੋਕਰੇ ਹੇਠ ਦੇ ਲਾ, ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਸਹੁਰੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ,
ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਦੇ, ਦਹੀਂ ਜਮਾਉਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਤਾ ਬਿੱਲੀ ਕਿੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਕਰੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਲਈਏ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਵੀਰਵਾਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ ਵੀਰਵਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ? ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਡਰਪੋਕ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਧਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਸਰੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉੱਪਰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ ਉਹ ਵਸਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਖਬਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਅਜੇ ਫੜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੇਖ ਲਾਂ ਕਿਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰੋਸਕੋਪਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਆਧਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਦੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏਰੀਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰੋਸਕੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਸੱਚ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦੀ ਤੇ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਾ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਾ ਵੀ ਕਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਹਾ ਗਣੇ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਸੇ ਉੱਪਰ ਏਕ ਓਂਕਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਹੇ ਉੱਪਰ ਏਕ ਓਂਕਾਰ, ਤੇ ਸਾਹਾ ਗਣੇ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਸਾਹਾ ਕਢਾਈ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿਮ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਦੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਜਿਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਾ ਇਵੇਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕੁਦਰਤਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਕਹੀ, ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਟੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੰਝ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਥਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੀ ਨਾ। ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਫਿਰ ਪੇਟ ਫੜਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੋਣ ਦਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪਣੀ ਨਹੁੰ ਵਾਲੀ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਪੇਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਘੁਮਾਏ, ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਫੜਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲਾਗੇ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖ ਲੈ, ਐਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਤਵੀਤ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਭੂਤ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ 4 ਦਿਨ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਲਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਰਿੰਜ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਪਏ ਸੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਿੰਜ ਘੁਮਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਟ ਲੈਂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਭੂਤ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਇੰਨਾ ਵਹਿਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਭੂਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਨੇ? ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਓ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤੇ ਦੇ ਵੱਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਕਰ ਕਾਲ ਸਤਾਏ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਕਿਉਂ? ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਹਿਮ ਤੇ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਡਰ ਹੈ, ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ, ਨਿਰਭਉ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹ ਹੜ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਝੁਕਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ।
ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਵਹਿਮ ਤੇ ਭਰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਰਮਕਾਂਡ। ਕਰਮਕਾਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਮਕਾਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਡ 1, ਕਾਂਡ 2, ਕਾਂਡ 3। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 13 ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 13ਵੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹ 13 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ 13 ਨੰਬਰ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭੂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ 13 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 13ਵੀਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦਾ 13 ਨੰਬਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 13 ਜਿਹੜਾ 3 ਤੇ 1 ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ 4 ਆ, ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈ ਰਾਹੂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ 4 ਨੰਬਰ ਨੂੰ, 22 ਨੰਬਰ ਨੂੰ, 13 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇ 31 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 + 1 4 ਜਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 13 ਨੰਬਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕਿ ਵੇਖੋ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 13ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ 13ਵਾਂ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਰਮ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁਝ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰੀਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਰੀਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ 13 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਭੇਜਣਾ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ ਮੋਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਏ, ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਬਪਰੇ ਕਹਾ ਕੋ ਪਾਵੇ ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਸੁੱਟਦੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰੋਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿਸਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਧਵਜ ਝੂਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਅਮੀਰ ਘਰ ਸੀਗਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ। ਸ਼ਰਾਧ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚਰਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਰਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ, ਬਿਸਤਰਾ, ਭਾਂਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਗਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੂਈ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਤਨ, ਬਸਤਰ, ਧਨ ਤੇ ਅੰਨ ਪਦਾਰਥ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੂਈ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਕਈ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਫੈਂਸੀ ਲਾਈਟ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰਾਹ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਚੱਲ ਖੀਰ, ਚੱਲ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ, ਚੱਲ ਰਸਗੁੱਲੇ, ਰੋਜ਼ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੀ 4 ਦਿਨ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੇਖਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਟੀਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਰਹੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਬੱਚੀ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਮਝਣਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੋਂ ਸਮਝਣਾ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਉੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮੁਕਤੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸੂਈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਈ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਸੂਈ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਖੈਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਸੂਈ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੂਈ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੂਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੂਈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੂਏ, ਮੁਹਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਚੋਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਚੋਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਧਨ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਬਸਤਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੇ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੇ, ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਖੀਰ ਤੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਭੁੱਖਾ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇਗਾ,
ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਘਰ ਮੈਂ ਪਿਤਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਵੇਗਾ ਜੇ ਸੱਚੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਮਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਦਾ ਬਾਪੂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਦਾ ਬਾਪੂ ਉੱਤੇ ਢਾਹ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਸਮਗਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਹਰ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੇਵਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਕਾਮਣਿਆਰੀ ਕਾਮਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਹੋਮ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਧਾਗੇ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਾਲ ਧਾਗੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਏ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਭਰਾਉਣ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜਾ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ, ਜਾਂ ਗੁਰੜ ਪੁਰਾਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਵਰਗ ਆ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਤੇ ਨਰਕ ਆ, ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਤਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਧਰ ਉਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਗਊ ਦਾਨ ਕਰਨ, ਕਿ ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹੋ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਊ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਧਾਰਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਗਊ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਹਿਲ ਸਿਆਂ ਘਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੀ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਰੋਣ ਦਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਰੋਣ ਦਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਦਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਨਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਗਊਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਊਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗਊ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਲੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਗਊ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਆ ਲੈ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, 2 ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, 3 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਚੌਥੇ ਕੁ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਟਹਿਲ ਸਿਆਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗਊਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਨਰਕਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਗਿਆ ਖੋਲ ਗਾਈ, ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਪੂ ਹੀ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪੱਕੀ ਥੋੜਾ ਦੇਣੀ ਸੀ।
है ना, गाय भी अपनी वापस ले गया। सो ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ। ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਬਾਣੀ, ਬੰਦਗੀ, ਸਿਮਰਨ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾਨ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਊ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਗਧਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਧਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਊ ਦਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਗਧਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਉੱਤੇ ਗਧੇ ਦੀ ਹੈ, ਭੇਜਣੇ ਉੱਤੇ ਗਧਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਊ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਗਊ ਦਾ ਸੀ, ਗਧਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਤਕ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਅਜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਜੀ ਇਹ ਗਧਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਕਲਮਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਤੰਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੰਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੋ ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤਕਾਰ ਸਾਹਿਤ ਆਖਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਖੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ 5 ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਕਾਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕੜਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੜਾ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਲਵਾੜ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਜੀ। ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੋਚੀ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਏ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਸੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਹੋਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਹੋ ਸਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਕਿੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਸੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਕੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੂੰਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਹੱਟੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਭ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।